వెల్కమ్ టు న్యూస్ అలర్ట్. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో డేటా ఆధారిత పాలనను మరింత మెరుగుపరిచేందుకు డేటా లేక్ ఏర్పాటుకు శ్రీకారం చుట్టినట్లు సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు. ఇది రాష్ట్రానికి డిజిటల్ పాలనలో కీలక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని చెప్పారు. ప్రజల సమాచారం సమగ్రంగా ఉండే ఈ డేటా లేక్ వల్ల సంక్షేమ పథకాల అమలులో పారదర్శకత పెరుగుతుందని, డూప్లికేట్ లబ్ధిదారుల అంశాన్ని నివారించవచ్చని తెలిపారు. ఒక్కో కుటుంబానికి అవసరమైన పథకాలను వారి డేటా ఆధారంగా తేల్చగలగడం వల్ల ప్రభుత్వం మరింత సమర్థవంతంగా సేవలందించగలదని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. Real time it will calculate what to do. That type of precision we want to go. So very interesting, sir, but very difficult. I hope, sir, you have shown this to the Prime Minister. I think this should be the national WhatsApp government. Next month anyway we are having a Niti Ayog meeting. Yes. We'll show there. Yeah. By that time we will have more and more 500 services nearly. We'll show him what we are doing. In data lake also, it is coming reasonable shape now. Every house, sir, we have every individual identification through Aadhaar. Every house geotagging. Family members we are bringing together. What are all the benefits they are getting, either state or center? What are the assets they are having? How to empower them? Now, by using all this data, we selected 20 lakh families before eligibility. We are bringing all industrialists and also high net worth individuals to adopt it. I can monitor, plan, macro level, execute micro level, monitor both levels through WhatsApp. Again, communication. Everything is possible, sir, today. That is where we want to demonstrate. I will monitor everybody's health real time. That is possible. How many people are diabetic? How many people are hypertension or heart problem or nervous problem? How to go for preventive with best solution available globally, knowledge. That is where either preventive or curative or real-time monitoring. Sometimes, sir, in a hospital, 10 days, not necessary. How much money they are spending, not for treatment, for room. It is 5-star hotel. 5-star rates are there. Then there are also infections. Hospital is a hospital. Be at home. Whenever necessary, we will pick up within 30 minutes ambulance. Real time, you will be monitored from home. Wearables. This is where world is moving. I want to take all these things in the direction. They are only quantum computing. We need quantum computing. We will do real-time analytics. I will work it out, sir, in the direction. I need all our cooperation. Even in the villages, how we are doing cleaning, everything. I want to do that. Very inspiring, sir. I am very happy you are all here. No, sir, thank you, sir. Thank you. Very nice of you, sir. 14వ ఆర్థిక సంఘం సమయంలో టీడీపీ, 17వ ఆర్థిక సంఘం సమయంలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నాయని మాజీ ఆర్థిక మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ పేర్కొన్నారు. 2014-19 మధ్య టీడీపీ హయాంలో అప్పు శాతం ఎక్కువగా ఉండగా 2019-24 మధ్య వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అప్పు శాతం తక్కువగా ఉందని కేంద్ర సంస్థలు ఆర్బీఐ, కాగ్ లెక్కలు చెబుతున్నాయని వివరించారు. అయినా ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించేందుకు టీడీపీ ప్రయత్నించిందన్నారు. ఇప్పటి కూటమి ప్రభుత్వం 10 నెలల్లోనే 90,000 కోట్లు అప్పు చేసిందని, కానీ ఒక్క సంక్షేమ పథకం కూడా ఇవ్వలేదని విమర్శించారు. ఈ డబ్బులతో ఏం చేశారో తెలియాల్సిందిగా అన్నారు. ఒక రాజధాని కడుతున్నారా లేక నగరం కడుతున్నారా ప్రజలకు స్పష్టంగా చెప్పాలంటూ బుగ్గన ప్రశ్నించారు. కాదు, ఇది ఆర్బీఐ చెప్తుంది, సిఏజీ చెప్తుంది, మాస్పీ చెప్తుంది, వివిధ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఇండిపెండెంట్ సంస్థలు చెప్తున్నాయి. అందుకనే 14 లక్షల కోట్లను ఒక రోజు, 13 లక్షల కోట్లను ఒక రోజు, 11 లక్షల కోట్లను ఒక రోజు, మట్కా నంబర్లు కదా, నోటికి ఏదొస్తే అది చెప్పినట్లు చెప్పుకుంటూ ప్రజలందరినీ కూడా తప్పుదోవ పట్టించి ఇది చాలా తప్పు. వాస్తవానికి అసెంబ్లీలో ఈరోజు ఎంత అని చెప్పి వాళ్ళే చెప్తున్నారు ఎంత అప్పు ఉందనేది. కాబట్టి మేము వాస్తవాలన్నీ ముందర చెప్పడం జరిగింది. ఏ పరిస్థితుల్లో నిజాలంటే ఏమి, నిజాలు ఎక్కడి నుంచి చెప్తున్నాము, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి వచ్చిన ఫిగర్స్ చెప్తున్నాం. కాబట్టి చదువుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా రాష్ట్రంలో దయచేసి మీరు నిజాలేమో కనుక్కోండి. ఊరికి అసత్యాలు ప్రచురించినంత మాట్లాడినా అది మీరు నమ్మొద్దండి. మొన్నటి వరకు మంగళవారము 1000 కోట్లు శ్రీలంక, ఇంకోటి అండి. ఇప్పుడు ఎక్కడైందండి? ఎంతో కన్సర్న్ ఉండే కదా, ఎంతో చాలా దిగులు ఉండే కదా. ఇప్పుడు ఎక్కడ దిగులు లేదా? ఇప్పుడు రోజు చేస్తున్నారు. ఎప్పుడే 90,000 కోట్లు టచ్ అయింది లేదా? ఇప్పుడు ఎవరికి అంటే మొన్నటి వరకు, ఒక సంవత్సరం కింద వరకు రాష్ట్రం ఏమైపోతుందో అని చెప్పి దిగులు పడిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు ఎక్కడ పోయా దిగులు? సడన్గా పోయినా దిగులు. ఎంత అన్యాయం అండి ఇది. ఇది కాకుండా కోవిడ్ ఉన్నా కూడా
వివిధ సంక్షేమ పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టినది ఏది వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా అయితేనేమి, ఆసరా అయితేనేమి, చేయూత అయితేనేమి, అదేవిధంగా మరి ఏదైతే అమ్మఒడి అయితేనేమి, ఇవన్నీ కూడా కోవిడ్ అప్పుడు కులాలు మతాలు పార్టీలకు సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్క సామాన్య మానవునికి ఏదైతే ఇవ్వగలిగినామో ఈ రోజు కూడా ఆ విధంగా ఇచ్చేదానికి అన్ని రకాలుగా మీరు సహాయపడండి అని చెప్పి రాష్ట్రం తరఫున కోరడం జరిగింది. సంవత్సరం అయినా కూడా ఇంతవరకు సంపద సృష్టి అయితే కనపడలేదు, ఇంకా సంపద తగ్గుతుంది. అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం రోజులుగా ఒక్క స్కీము చేయలేదు, అప్పు చూస్తే అప్పటికంటే ఎక్కువైంది. ఎక్కడ పోతున్నాయి డబ్బులు అనేది కూడా ఒక్కసారి ఎవరైతే మేధావులు ఉన్నారో ఈ రాష్ట్రంలో మొన్నటి వరకు శ్రీలంక అవుతుంది అని చెప్పి బాధపడిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్కసారి మరొకసారి చూసుకోవాలని చెప్పి మేము అన్ని కూడా పేపర్ మూలకంగా తెలియజేయడం జరిగింది. చరిత్రలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బోఫర్స్, 2G, బొగ్గు, కుంభకోణం వంటి ఎన్నో అవినీతి అక్రమాలకు పాల్పడిందని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ప్రస్తుతం నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులను వేల కోట్లు కొల్లగొట్టాలని చూస్తోందని, స్వాతంత్ర సమరయోధులు నేషనల్ హెరాల్డ్ను స్థాపించుకుంటే దొడ్డిదారుని పత్రిక ద్వారా రాహుల్, సోనియా గాంధీకి సంబంధించిన రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీకి ఈ ఆస్తులను బదలాయించుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ దీనిపై విచారణ చేస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా ధర్నాలు చేపట్టడం సిగ్గుమారిన చర్య. ఆ పార్టీకి చట్టం మీద విశ్వాసం ఉంటే ధర్నాలు చేయరని పేర్కొన్నారు. చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా ధర్నాలు చేయడం అనేటువంటిది సిగ్గుమాలిన చర్య అని సందర్భంగా మనం చేస్తాను. ఏ మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీకి చట్టం మీద, నీతి మీద, నిజాయితీ మీద విశ్వాసం ఉంటే వాళ్ళు ఈ రకంగా మాట్లాడరు, ధర్నాలు చేయరు. నెహ్రూ కుటుంబానికి దేశాన్ని లూటీ చేయాలనే ఉద్దేశమే తప్ప సేవ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశం లేదు. బోఫార్స్ కుంభకోణం నుంచి ఇవాల్టి నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసు వరకు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ సర్వస్వం అవినీతిమయమే. రాజకీయ వ్యవస్థలను, దేశ రాజ్యాంగ వ్యవస్థలను నిర్వీర్యం చేయడము, దేశాన్ని ఒక అవినీతిమయంగా మార్చడము ఈరోజు మనం స్వయంగా చూస్తున్నాం. అసలు ఈ కేసు ఈరోజు వచ్చింది కాదు. ఈ కేసు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు నవంబర్ 1, 2012 మన్మోహన్ సింగ్ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి గారు ఢిల్లీ కోర్టులో కేసు వేయడం జరిగింది. అందులో చాలా స్పష్టంగా సోనియా గాంధీ గారి పైన, రాహుల్ గాంధీ గారి పైన యూపీ హయాంలోని అనకాపల్లి జిల్లా కోటరవుట్ల మండలం కైలాసపట్నంలో బాంబుల తయారీ కేంద్రంలో ఆదివారం జరిగిన ఘోర అగ్ని ప్రమాదంలో మృతి చెందిన కుటుంబాలను రాష్ట్ర హోంమంత్రి వంగల్పూడి అనిత పరామర్శించారు. ప్రతి మృతుడి కుటుంబానికి 15 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించారు. ప్రభుత్వమే అంత్యక్రియల ఖర్చులను భరిస్తోందన్నారు. బాధిత కుటుంబాలకు ధైర్యం చెప్పిన ఆమె ఈ ఘటనపై సమగ్ర విచారణ జరిపి బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. భవిష్యత్తులో ఇటువంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామని హోంమంత్రి స్పష్టం చేశారు. భారీ విస్ఫోటనం మనందరికీ కూడా తెలిసింది. ఆ దురదృష్టకర సంఘటనలో సుమారుగా 8 మంది అక్కడ ప్రాణాలు కోల్పోవడం, అదేవిధంగా ఒక 8 మంది ఈ రోజుకి కూడా హాస్పిటలైజ్డ్ అవ్వడం కూడా మనందరికీ తెలుసు. ఆ రోజు జరిగిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా గౌరవ సీఎం గారు, గౌరవ డిప్యూటీ సీఎం గారు, అదేవిధంగా గౌరవ లోకేష్ గారు అందరూ కూడా ఇమీడియట్ గా స్పందించి
ఆ రోజు ఇక్కడ అన్ని సహాయక చర్య కార్యక్రమాల్లోనూ కూడా ఎన్డీఏ కార్యకర్తలందరినీ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వమని మా అందరికీ ఆదేశించడం, అదేవిధంగా ఇమీడియట్గా నేను, కలెక్టర్ గారు, అదేవిధంగా ఎస్పీ గారు, డిఐజీ గారు అందరూ కూడా స్పాట్కి వచ్చి ఇక్కడ ఎటువంటి అంటే ఇంకా ఫర్దర్గా ఎటువంటి సంఘటనలు జరగకుండా చూసుకోవడం ఒక బాధ్యత అయితే, ఇక్కడ ఉన్న క్షతగాతులందరినీ ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్స్కి ఇక్కడ నుంచి ఇటు వైజాగ్కి కూడా చేరవేయడం అన్నది కూడా మీ అందరూ కూడా చూశారు. ఆ రోజు అనౌన్స్ చేసినట్టుగా 15 లక్షల రూపాయలు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సర్టిఫికేట్స్ వచ్చిన తర్వాత, లీగల్ హైస్ తెలుసుకున్న తర్వాత ఈరోజు గవర్నమెంట్ ఆ ఫ్యామిలీ అందరికీ కూడా 15 లక్షల రూపాయలు, ఒక్కొక్కరికి 15 లక్షల రూపాయలు అనౌన్స్ చేయడం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. చనిపోయిన కుటుంబాలకి వాళ్ళందరికీ కూడా ఈరోజు ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతోనే వాళ్ళ ఇంటింటికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లోకి మేమే వెళ్ళి ఆ 15 లక్షల రూపాయలు కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ కుటుంబాన్ని కూడా అన్ని విధాలుగా మేము ఆదుకుంటాం. ఒక కుటుంబం దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళ అబ్బాయి మహేష్ చదువుకుంటానని చెప్పి బాధపడ్డాడు, చదువుకునే పరిస్థితి లేదు అంటే ఆ చదువు బాధ్యతలు కూడా ఈరోజు మేమే తీసుకునేటట్టుగా, మేము కూడా గవర్నమెంట్ తీసుకునేటట్టుగా మీ అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఒక అబ్బాయి బాలసాయి అబ్బాయి కూడా చదువుకుంటుంటే ఇక్కడ క్లియర్గా హౌస్ కూడా లేదు అనేసరికి ఆర్డీఓ గారికి చెప్పి హౌసింగ్ కూడా స్కీమ్ కూడా ఏర్పాటు చేసి ఆ కుటుంబాలను అన్ని విధాలుగా కూడా మేము ఆదుకునే పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా ఎవరైతే క్షతగాత్రులు ఉన్నారో, హాస్పిటల్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా 1 లక్ష రూపాయలు చెక్ కూడా తీసుకెళ్ళి ఇస్తాం. వీటితో పాటు మనకి ప్రధానమంత్రి గారి దగ్గర సహాయ నిధి నుంచి కూడా ఒక 2 లక్షల రూపాయలు చనిపోయిన వాళ్ళకి, గాయపడిన వాళ్ళకి కూడా ఇంకో 50,000 రూపాయలు అక్కడి నుంచి కూడా వస్తుంది. రిపీట్. కర్నూలు జిల్లా దేవనకొండలో బాధిత పొగాకు రైతులను పరామర్శించిన ఆలూరు ఎమ్మెల్యే బూసినే విరూపాక్షి ప్రభుత్వం తీరుపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. జీబీఐ కంపెనీ నాసిరకం సరఫరాతో రైతులు మోసపోయారని, ఇప్పటికీ గిట్టుబాటు ధర లేక రైతులు రోడ్డున పడ్డారని తెలిపారు. రైతులకు ₹1 సాయం కూడా ఇవ్వని కూటమి ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు. రైతు వెన్నుపోటుదారుడు చంద్రబాబు అంటూ విమర్శలు గుప్పించిన ఆయన తక్షణం ప్రభుత్వం రైతులను ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇప్పుడు రైతులు ఈ పొగాకు తీసుకుని ఎక్కడ పోవాలా? రైతులు గోడాడుతుంటే దీన్ని పట్టించుకున్న నాదడే లేదు. గవర్నమెంట్కేమో, ఆ చంద్రబాబు కూటమి ప్రభుత్వకేమో రైతులంటే పట్టదానికి. ఈ పొగాకు కొనేలేడు. ఎక్కడ పోవాలి రైతులు? 1,20,000 1,50,000 ఖర్చు వచ్చింది అంటున్నారు. గోరు ఇంత బాధపడుతున్నారు రైతులు. ఈ పొగాకు యజమాని వీళ్ళు కంపెనీలు ఏం చేసి, కంపెనీలు ఎందుకు చెప్పాలా? ఎందుకు ఈ కంపెనీలు చెప్పుకుంటే అసలు పెట్టేవాళ్ళు కాదు వీళ్ళు. ఈ కంపెనీ వాళ్ళ మీద ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకొని ఈ కూటమి ప్రభుత్వం ఆ కంపెనీలతో ఖచ్చితంగా రైతులకి ఈ పొగాకు కొనియాలనే విధంగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే మేము కానీ రైతులు, మా వాళ్ళందరూ చాలా మంది నా గ్రామంలోనే, చిప్గిరి గ్రామంలోనే చాలా మంది పొగాకు పెట్టినారు. ఎందుకంటే నేను ఆ రోజు అడిగినాను, ఎందుకు మీరు పొగాకు పెడుతున్నారు, ఎక్కడ కొత్త పంట అంటుంటే లేదు వాళ్ళే వచ్చి ఆ కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చినారు, కంపెనీ వాళ్ళే విత్తనాలు ఇచ్చినారు. ఆ కంపెనీ వాళ్ళే మాకు 15,000 నుంచి 20,000 కింద కొంటామనే విధంగా ఆ రోజు మాట ఇచ్చినారు అని ఈరోజు ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఒక్కరు కానీ ఆ ఫోన్ ఎత్తట్లేదంట. వాళ్ళ పరిస్థితి చాలా దయనీయంగా ఉంది. వెంటనే ఈ పొగాకుని ఈ ప్రభుత్వమే కొనే విధంగా చేయాలి, లేదా కంపెనీలతో కొనిపించాలి విధంగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే రైతు ఎంతో కష్టపడి ఎకరాకి 1,20,000 అంటే ఆశామాషి కాదు. అలాంటిది ఈరోజు రోడ్డుని పడినారు పొగాకు రైతులు. వాళ్ళ కంపెనీ వాళ్ళు ఎందుకు చెప్పాలా? అది చెప్పుకుంటే వాళ్ళు ఏదో వేరే పంట వేసుకునే కదా, ఏదో వాళ్ళకి చెప్పి ఆ రోజు ఆశ చెప్పి ఈరోజు పంట పండించినాక ఈరోజు అన్యాయంగా రైతులను రోడ్డు మీద పడేసిన విధంగా ఉండాలి. కాబట్టి మేము ఈ ప్రభుత్వానికి విన్నపం చేసుకుంటున్నాము. మీకు అంటే రైతులంటే మీకు పట్టదు కాబట్టి ఈరోజు రైతు ప్రభుత్వం అంటున్నాడు కదా, చంద్రబాబు రైతు ప్రభుత్వం కాదు, రైతు వెన్నుపోటు దారాడు అతనే. చంద్రబాబు రైతు ప్రభుత్వం, రైతుకు కాదు, రైతుకి వెన్నుపోటు దారాడు ఆయన ప్రతిసారి ఆయన. ఎందుకంటే చూస్తున్నాం మనమేమి పొద్దు చెప్పనక్కర్లేదు. ఎందుకంటే ఆయనకి ఎందుకు ఓట్లు వేసినారో నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఆయన ఈఎంలు అంటారు, అదేవిధంగా ఏమో చెప్తున్నారు. కానీ సామాన్యంగా రైతులు మాత్రం చంద్రబాబు నాయుడుకి ఓటేయరు. ఎందుకంటే ఆయన రైతు వెన్నుపోటు దారాడు. ఆయన రైతుకు మేలు చేసి ఎప్పుడు చేయలేదు. ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా, రైతుకి 20,000 ఇస్తామని 2 అయిపోయి కదా. ఫస్ట్ బడ్జెట్ అయిపోయింది, రెండో బడ్జెట్ అయిపోయింది. రెండో బడ్జెట్ ఏమిచ్చింది, మే నెలలో ఇస్తామనేది ఇంతవరకు దానికి అసలు ఇంత ఇస్తాము, ఇంత పలాంటి రైతుకి ఇంత ఇస్తాము అనే విధంగా ఇంకా డేటా కానీ సేకరించలేదు ఆయన. నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో ఒక కుటుంబం చేసిన అవినీతి దాగడానికి కోర్టులను, చట్ట వ్యవస్థను గౌరవించకపోవడం అత్యంత దురదృష్టకరమని బీజేపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కాసం వెంకటేశ్వర్లు పేర్కొన్నారు. రాహుల్, సోనియా గాంధీ కోర్టులు తమ తప్పులను ప్రశ్నించవద్దన్నట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారని, వారిపై కేసులు పెట్టి జైల్లో వేయాలని బీజేపీ ఎప్పుడూ ప్రయత్నాలు చేయలేదన్నారు.
పార్టీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆ పార్టీ సీనియర్ నేత ప్రకాష్ రెడ్డితో కలిసి మాట్లాడుతూ అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వారిపై చట్టపరమైన సంస్థలే విచారణ చేస్తున్నాయని, ప్రజలను మోసం చేసే అక్రమ పద్ధతుల్లో ప్రజల సొమ్మును వాడుకోవడం, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకలాపాల కోసం ఖర్చు పెట్టడం వారికి పరిపాటిగా మారిందని విమర్శించారు. ఇది పరిపాటి అయింది. దాన్ని తప్పించుకోవడం కోసం ఇవాళ గగ్గోలు పెడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు, దేశవ్యాప్తంగా ధర్నాలు, ఈడీ ఆఫీస్ ముందల, సిబిఐ ఆఫీస్ ముందల ఎందుకు చేస్తున్నారు? ఏమి ఆలోచనతో చేస్తూ ఉన్నారు? రాజ్యాంగ సంస్థలు అనేటువంటి ఒక ఆలోచన కూడా లేకుండా రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా పొద్దున్నేసి ఒక పుస్తకం పట్టుకొని నేను రాజ్యాంగాన్ని రక్షిస్తా అని చెప్పేసి ప్రతి మీటింగ్లో చెప్తూ నిన్న మొన్న గుజరాత్లో వాళ్ళ సభ పెట్టుకొని న్యాయం కోసం మాట్లాడతాం, సామాజిక న్యాయం కోసం మాట్లాడతాం, మాది న్యాయపత అని చెప్పిండు. ఇలా అదే కోర్టులు ఇచ్చేటువంటి ఉత్తర్వులను మేము అతీతులం, మాకు సంబంధం లేదు అని చెప్పేసి వీళ్ళ ధర్నాలు చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాము. ఒక విషయం ఆలోచన చేస్తే అసలు నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసుకు భారతీయ జనతా పార్టీకి ఏం సంబంధం? నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసుకు నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వానికి ఏం సంబంధం? ఈ విషయం స్పష్టంగా ఆలోచన చేయాలని చెప్పేసి మీ అందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. మీ ద్వారా ప్రజలకు కూడా తెలవాలనేటువంటి విషయం చెప్తా ఉన్నా. 1938లో నేషనల్ హెరాల్డ్ పత్రికను జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్థాపించిండు. 1938 ఈ యొక్క పత్రికని అసోసియేటెడ్ జర్నల్స్ లిమిటెడ్ అనే సంస్థ ప్రచురిస్తూ ఉంటుంది. అయితే 2008 వరకు నడిపించారు. 2008 ఆర్థిక సంక్షోభం అనేటువంటి పేరు మీద ఈ పత్రికను మూసేసి క్లోజ్ చేసింది. అప్పుడు ఈ యొక్క జర్నల్స్ ఏజేఎల్ ఏదైతే సంస్థ ఉందో ఆ సంస్థ తీవ్రమైనటువంటి ఆర్థిక సంక్షోభంలో పడిపోయింది. మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో భూ కబ్జా వివాదం ముదురుతోంది. హన్వాడ మండలం అమ్మాపూర్ గ్రామ శివారులోని 71, 74 సర్వే నెంబర్లో ఉన్న 26 ఎకరాల భూమిని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి అనుచరుడు టంకాల కృష్ణయ్య బెదిరింపులతో ఆక్రమిస్తున్నారని స్థానిక రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. రికార్డులో ఉన్న 72, 73 సర్వే భూములు భూ ఉపరితలమే లేకపోవడంతో పక్కనున్న భూమిపై దండెత్తిన కృష్ణయ్య స్థానిక రైతులను అడ్డు వస్తే చంపేస్తా అంటూ బెదిరిస్తున్నారని వారు చెబుతున్నారు. అప్పటి నుంచే తాతా ముత్తాతలు వ్యవసాయం చేస్తూ వచ్చిన తమ భూములు దురాక్రమణకు గురవుతుండటంతో రైతులు తమ రక్షణ కల్పించి భూములు తిరిగి ఇప్పించాలంటూ ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటున్నారు. ఎంఆర్ఓను కూడా బెదిరించినట్లు ఆరోపణలు రావడం కలకలం రేపుతోంది. ఆయన ఏనాడు కూడా మూకపైకి రాలేదు, మూకను దున్నలేదు, ఆయన భూమి ఎక్కడో తెలియదు. ఓన్లీ రికార్డు ప్రకారంగా భూమి ఉంది. ఇట్టి దానిపై విజేంద్ర అనే ఇంకొక బాబనాయనకి భూమి అమ్మినప్పుడు పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేసి వారం రోజులు ధర్నా చేసి కలెక్టర్ గారికి, ఆర్డీఓ గారికి, ఎంఆర్ఓ గారికి అప్పట్లో ఉన్న ఎంఆర్ఓ గారికి కూడా వినతి పత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అయ్యా ఆయన భూమి ఎక్కడుందో, మేము కాస్తున్న భూములు మాకు పట్టాలున్న భూములను అద్దులేసి సర్వే నెంబర్ పెట్టి ఆయన సర్వే నెంబర్ పెట్టి అద్దులు చేసి పట్టాలు చేస్తున్నాడు. భవిష్యత్తులో మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి ఈ రైతుల సన్నాసినాక రైతులను పేదలను పుట్టకూడదు. కాబట్టి ఇది ఇప్పుడే తక్షణమే ప్రభుత్వ పరంగా సంయుక్త సర్వే నిర్వహించి, అంటే కోయిలకొండ మండలు, అనువాడ మండలు 2 మండలాల సరిహద్దులు తేల్చి, అదేవిధంగా కోయిలకొండ మండలాల అవంగపట్నము, కాదాయపల్లి, మరి అదేవిధంగా అనువాడ మండలంలో అమ్మపూరు, గొండాల శివార్లను అత్తులు సర్వే నిర్వహించి అత్తులు నిర్ధారణ చేసినాక అప్పుడు మా భూములు ఎక్కడున్నాయి, మరి ఆయన భూమి ఎక్కడుంది, అప్పుడు పట్టాలు చేయండి. మేము మోక మీద ఉండి మాకు పట్టాలున్న భూముల పట్టాలు వేరే వాళ్ళకు మా అత్తులకి పట్టాలు చేయడం అని చెప్పి దరఖాస్తు ఇప్పించడం జరిగింది, ధర్నా చేయడం జరిగింది. అయినా కూడా మరి ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ తహసీల్దార్ కూడా 2024 12వ నెల 31 తారీఖు నాడు కూడా సేమ్ దరఖాస్తు మరొకసారి ఇదే విధంగా వేరే వాళ్ళకి పట్టాలు చేస్తున్నాం, సుజేందర్ రావనేటి ఆయన చేస్తున్నారని చెప్పి ఆయన దృష్టికి తీసుకుపోయి దరఖాస్తు ఇవ్వడం జరిగింది. అయినా కూడా ఈ రోజు మళ్ళీ ఈ నెల 9 ఏప్రిల్ 2025 నాడు మరి ఇదే అనువాడ గ్రామం చెందిన టంకల కృష్ణ కాంగ్రెస్ లీడరు
ఆయన ముత్యాల చెరువు ఎమ్మెల్యే ముత్యాల చెరువు ఒక అధికార పార్టీ దుర్వినియోగంతో మరి ఎంఆర్ఓ గారిని బెదిరించి జీపీఏ పట్టా చేసుకోవడం జరిగింది. ప్రధానంగా జీపీఏ పట్టా చేసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఆయన ద్వారా ఇంకొకరికి ఇట్లా అనిపించి మరి పట్టణంలో ఉన్న గుండాలకు అనిపించి వీళ్ళను భయం ప్రాంతం చేసి ఒకరిద్దరిని చంపడానికి కూడా ఎన్నికలేదు. కాబట్టి వారి భూమి చేలే వరకు కూడా మరి 72, 73 భూములు ఎక్కడున్నాయో చేలే వరకు అతి భూమిని జీపీఏ చేసిన పట్టా భూములను బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెట్టి వీళ్ళకి న్యాయం చేస్తారని చెప్పి ఈ రోజు తెలంగాణ వ్యవసాయ విద్యాలయ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో మరి ఎంఆర్ఓ గారికి మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నిర్వహించిన గ్రూప్ 1 పరీక్షా ఫలితాల్లో జరిగిన అవకతవకలపై జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ ఏర్పాటు చేయాలని మాజీ మంత్రి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్ డిమాండ్ చేశారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తులో ఆడుకుంటున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తక్షణమే విచారణకు ఆదేశించాలన్నారు. తెలంగాణ భవన్లో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన మెయిన్ హాల్ టికెట్ల మార్పులు, అభ్యర్థుల కంటే ఎక్కువ ఫలితాలు విడుదల, ఎంపిక ప్రక్రియలో నిస్పష్టత వంటివి తీవ్ర అనుమానాలకు దారితీస్తున్నాయి. ఇది దేశంలోనే అతిపెద్ద కుంభకోణంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకునే వరకు మా పోరాటం కొనసాగుతుందన్నారు. ప్రతిపక్ష బాధ్యతగా ప్రజలకు న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి కూలంకషంగా చర్చిస్తే అందులో క్లియర్ గా ఆధారాలతో సహా ఈరోజు కౌశిక్ రెడ్డి బహిర్గతం చేయడం జరిగింది. మరి ప్రభుత్వం దీని మీద స్పందించాలి. ఎవరో కొంతమంది నాయకులు కావచ్చు, అధికారులు కావచ్చు తప్పు చేస్తే చాలా మంది విద్యార్థుల లైఫ్ ఖరాబ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇమ్మీడియట్ గా ప్రభుత్వం దీన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చాలా సార్లు మాట్లాడిన అసెంబ్లీ సమావేశాలలో మీరు ఎలాంటి సూచనలు చేస్తే స్వీకరిస్తామన్నారు. ఇది రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వానికి కౌశిక్ రెడ్డి క్లియర్ గా సూచిస్తారు. ఇది ప్రజల జీవితంలో తప్పు జరిగింది, మరి మీరు దీన్ని సమర్థిస్తున్నారు రేవంత్ రెడ్డి గారు అని చెప్పి సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నారు. నిజంగా మీరు సమర్థించకపోతే వెనువెంటనే దీని మీద జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ స్టార్ట్ చేయండి. మీరు నిజంగానే రేవంత్ రెడ్డి గారు నిజంగా దీన్ని ట్రాన్స్పరెన్సీగా పరిపాలన చేయాలనుకున్నప్పుడు కౌశిక్ రెడ్డి ఆరోపణల మీద నిజాలు తెలుసనుగుణంగా ఈ రోజు ఒక జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ ఇవ్వండి. అంటే అన్నిటి మీద జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ ఎత్తారు కదా, మరి దీని మీద ఎందుకు వేయరు? ఇంతమంది విద్యార్థుల జీవితాలతో ఆడుకున్నది కదా. కాళేశ్వరం జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ సీజేతోడే ఇచ్చినావు. ఏ చిన్న తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మంచి చేసిన అన్ని కూడా జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ నడుతుంది కదా. కేటీఆర్ మీద, ఫార్ములా 4 అన్నిటి మీద ఎత్తున వేసుకో, ఇబ్బంది లేదు. మరి దీని మీద ఎందుకు వేయరు? దీన్ని ఇమ్మీడియట్ గా కేటీఆర్ గారు ఏదైతే ఫార్ములా రేస్ మీద వేసినప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా ఈటీ కూడా ఎంక్రోచ్ అయింది కదా. నేను ఇప్పుడు బండి సంజయ్ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. బండి సంజయ్ గారిని, కిషన్ రెడ్డి గారిని ఒకటే, ఈ రోజు కౌశిక్ రెడ్డి ఆరోపణలలో నిజం ఎంతో ఉందో లేదో మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ కానీ, కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉన్న సిబిఐ ఎంక్వైరీ కానీ యాజ్ ఏ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గా మీరు యాక్ట్ చేయండి. ఇక్కడ తప్పు జరిగిందో లేదో ఇప్పుడు ప్రతిపక్షంలో మేము, రాష్ట్రంలో అధికారం లేము, కేంద్రంలో అధికారం లేదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తప్పు చేసినప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇన్వాల్వ్మెంట్ కావాలి కదా. నిన్న మోడీ గారు ఎట్లయితే బుల్డోజర్ పంపిస్తున్న అడుగుల మీద అన్నప్పుడు దీని కూడా ప్రజల మీద జరిగింది దాడే కదా. కాబట్టి ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో మంత్రులుగా ఉన్న కిషన్ రెడ్డి గారు, బండి సంజయ్ గారు వెనువెంటనే దీని మీద స్పందించండి. జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ చేయించమని డిమాండ్ చేయండి. లేదా మీ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ చేయండి, సెంట్రల్ విజిలెన్స్, లేదా సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేసుకొని మీరు బాధితులకు న్యాయం చేయండి. ఎవరు తప్పు చేసినా వారిని శిక్షిస్తాను కూడా మీరు ముందుకు రావాలని చెప్పి మా ప్రధానంగా బీఆర్ఎస్ పక్షాన డిమాండ్ చేస్తాం. ఆదోని మున్సిపల్ చైర్మన్ పై ఉంచిన అవిశ్వాస తీర్మానం విజయవంతమవడం పట్ల వైఎస్ఆర్సీపీ కర్నూలు జిల్లా అధ్యక్షుడు ఎస్వి మోహన్ రెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. పార్టీ మారిన చైర్మన్ పై తమ పార్టీ కౌన్సిలర్ అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టి తొలగించడాన్ని చారిత్రక సంఘటనగా అభివర్ణించారు. వైసీపీలో ఉండే కూటమి ప్రభుత్వానికి మద్దతు తెలిపిన వ్యక్తిని అధికారమే దించేయడమే కాకుండా ఇది కూటమికి ఒక చెంపపెట్టు అని పేర్కొన్నారు. ప్రజల్లో బలం లేని కూటమి ప్రభుత్వం డబ్బులతో అధికారాలు పొందే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పటికీ కర్నూలులో వారి ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయని తెలిపారు. కూటమి కౌంట్ డౌన్ ఆదోని నుంచే మొదలైందని హెచ్చరించారు. కౌన్సిలర్లు వెళ్ళిపోయినారు, కార్పొరేటర్లు వెళ్ళిపోయినారు, ఎమ్మెల్సీ సీట్లు నమ్మి ఎమ్మెల్సీ సీట్లు ఇచ్చేవాళ్ళు వెళ్ళిపోయినారు. కానీ అతి ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి రాజ్యసభ సీట్లు ఇస్తే కూడా వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోయినారు. కానీ ఒక్క సాయి ప్రసాద్ రెడ్డి సైన్యం మాత్రమే ఇక్కడ నేను అవిశ్వాస తీర్మానం ఇచ్చిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కర్నూలుకు వచ్చినప్పుడు నేను ఆయనతో పాటు వెహికల్లో ఉన్నప్పుడు చెప్పినాను. నేను ఇట్లా సాయి ప్రసాద్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ కౌన్సిలర్లు అందరూ
అవిశ్వాస తీర్మానం ఇచ్చినారు. మనకు కలెక్టర్ డేట్ ఇవ్వాల్సి ఉంది అని, అంటే అందరు ఉండారా, మీకు కావాల్సినటువంటి సంఖ్యాబలం ఉందా అని అడిగితే ఉంది అన్నాడు. వాళ్ళందరినీ నిలబెట్టుకోగలుగుతారా, వాళ్ళందరిలో మళ్ళీ ఎవరైనా పోతే ఇబ్బంది అవుతుంది కదా అన్నాడు. నేను కూడా మామతో మాట్లాడినప్పుడు అన్నాను, మామ ఆలోచించు, ఇది స్టేట్లో ఫస్ట్ టైం అవుతుంది. మనం ఇచ్చిన తర్వాత ఎవరైనా పార్టీ మారి పొరపాటున మనం ఫెయిల్యూర్ అయితే మనకు చాలా పార్టీకి ఇబ్బంది అవుతుంది, నీకు ఇబ్బంది అవుతుంది. ఒక్కసారి ఆలోచించంటే ఒకటే మాట చెప్పినాడు, నా కుటుంబ సభ్యుల మీద నాకు ఎంత నమ్మకం ఉందో మా కౌన్సిలర్ల మీద అంత నమ్మకం. నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అడిగినప్పుడు అదే చెప్పినాను. సాయిప్రసాద్ రెడ్డి గారు చాలా నమ్మకంగా ఉన్నారు. వాళ్ళు నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ లెటర్ ఇవ్వడానికి వచ్చినప్పుడు కర్నూలులో కూడా నేను వాళ్ళని కలిశాను. వాళ్ళందరూ కూడా సాయిప్రసాద్ రెడ్డి గారిని కాదని ఒక ఇంచు కూడా పక్కకు పోయేటువంటి పరిస్థితి కనపడలేదు. మాకైతే నమ్మకం ఉందన్న, తప్పకుండా అవిశ్వాస తీర్మానం గెలుస్తామని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చెప్పినప్పుడు ఆయన సాయాన్ని అయితే సాధిస్తానులే అన్నాడు. తెలంగాణలో ఉమ్మడి కుటుంబాల సంస్కృతి పెరగాలని మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు అన్నారు. నిజామాబాద్ జిల్లా ఆరుమూరు పట్టణంలో ఆయన పర్యటించారు. మామిడిపల్లిలో సన్నబియ్యం లబ్ధిదారుల కుటుంబంతో కలిసి సహంపక్తి భోజనం చేశారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ ఆ కుటుంబాన్ని చూస్తే బలగం సినిమా గుర్తుకొస్తోందన్నారు. సన్న బియ్యంతో వండినటువంటి వంటను భోజనాన్ని ఉమ్మడి కుటుంబంలో అందరు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి, అంటే సుమారుగా ఉమ్మడి కుటుంబం అంటే పెద్ద కుటుంబం, సుమారుగా 70 మంది కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి భోజనం జరిగింది. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఉమ్మడి కుటుంబం అనేది వ్యవస్థలో ఒకనాటికి ఈనాటికి చాలా మార్పు వచ్చింది. ఈ కుటుంబాన్ని చూస్తే నాకు చాలా సంతోషం, ఆనందం అనిపించింది. అంటే ఒక్కొక్కరు 80 ఏళ్ళు, 90 ఏళ్ళు, 70 ఏళ్ళు, ఒకవైపున మనవలు 2 ఏళ్ళు, 4 ఏళ్ళు మనవలు, 40 ఏళ్ళు 30 కొడుకులతోటి కోడలతోటి అంటే కళకళాడుతా ఉంది కుటుంబం. ఇది మన సంస్కృతి, ఇది మన సాంప్రదాయం. కలిసి ఉంటే కలదు సుఖమనే కింద. బలగన్ సినిమా చూసిండ్రు. బలగన్ సినిమా చూస్తే ఈ కుటుంబాన్ని చూస్తే బలగన్ ధ్యాసకు వచ్చింది, బలగన్ చూస్తే వీళ్ళ కుటుంబ ధ్యాసకు వస్తాం. అందుకే ఈ కుటుంబంతో ఉమ్మడి కుటుంబంతో కలిసి సన్న బియ్యంతో ఈనాడు ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన, అట్లాగే సివిల్ సప్లై శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క సన్న బియ్యాన్ని ప్రతి పేదవాడు కూడా ప్రతి గౌరవంగా బతకాలి, అందరితో సమానంగా తినాలనే ఉద్దేశంతో ఈ రోజున సన్న బియ్యం జరిగింది. కార్యక్రమం మంచి కార్యక్రమం, చాలా గొప్ప కార్యక్రమం కూడా. ఈ రోజున అక్కడక్కడ సమస్యల కారణంగా, అప్పుల కారణంగా ఎక్కడెక్కడ రైతుల ఆత్మహత్యలు జరుగుతూ ఉంటాయో, ఈ ఆత్మహత్యలు జరగకుండా ఉండాలంటే ఉమ్మడి కుటుంబాల వ్యవస్థ మళ్ళీ ముందుకు రావాలా. ఎందుకంటే ఒకరు బాధల్లో ఉంటే మిగతా కుటుంబ సభ్యులు ఓదార్చే వాళ్ళు ఉంటారు, ధైర్యం చెప్పేటోళ్ళు ఉంటారు. నీకెందుకురా తమ్ముడు నేనున్నా, నీకెందుకు చెల్లి నేనున్నా, ఒక ధైర్యం, ఒక ఓదార్పు. కాబట్టి ఇది గతంలో 2005 సంవత్సరంలో డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ గారు రాష్ట్ర ఉమ్మడి శాసనసభను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్నప్పుడు 10 ప్రశ్నలు అడగమన్నప్పుడు నేను ఇండిపెండెంట్ శాసనసభకు ఒక ప్రశ్న అడిగినా. ఈ యొక్క రైతుల ఆత్మహత్యల పరంపర కొనసాగుతా ఉంది, ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది, ఇది పరిష్కారం ఏంటన్నప్పుడు ఆయన కూడా ఇదే మాట అసెంబ్లీలో ఈ మాట చెప్పడం జరిగింది. ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ లోపించింది కాబట్టి, ఓదార్చే వాళ్ళు, ధైర్యం చెప్పే వాళ్ళ సిస్టమ్ పోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇది జరగకుండాలంటే ఈ వ్యవస్థ కొనసాగాలని మన సంస్కృతి, మన సాంప్రదాయం ఇవన్నీ కూడా కొనసాగి చెప్పడం జరిగింది. నిజామాబాద్ జిల్లా బీంకల్ కేంద్రంలో బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలపై లాఠీచార్జ్ను ఖండిస్తూ మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే వేముల ప్రసాద్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. ఎన్నికల సమయంలో తులం బంగారం ఇస్తామని ప్రకటించిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 16 నెలలు గడిపినా హామీ నెరవేర్చలేకపోయిందన్నారు. తులం బంగారం ఎప్పుడు ఇస్తారని ప్రశ్నిస్తే లాఠీచార్జ్ చేస్తారా అంటూ మండిపడ్డారు. వాల్కొండ నియోజకవర్గంలో 21,000 మంది రైతులకు రైతు భరోసా రాలేదని, వృద్ధులు, వితంతువుల పెన్షన్లు పెంచుతామని చెప్పి నేడు ఏమీ ఇవ్వకపోవడం ప్రజల మోసమే అన్నారు. ప్రతి మహిళకు 2,500 ఇవ్వాలని చెప్పారు. ఇప్పుడు అడిగితే లాఠీచార్జ్ చేస్తారా అని నిలదీశారు.
యాంకర్ ప్రదీప్ దీపికా పిల్లి జంటగా నటించిన చిత్రం అక్కడ అమ్మాయి ఇక్కడ అబ్బాయి ఏప్రిల్ 11న విడుదలైన ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోంది. సినిమా విజయం సాధించిన నేపథ్యంలో ప్రదీప్ దీపిక చిత్ర బృందంతో కలిసి తిరుపతిలోని థియేటర్లో సందడి చేశారు. సినిమాను విజయవంతం చేసిన ప్రేక్షకులకు వారు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. చాలా చాలా హ్యాపీ, ఎందుకంటే మా సినిమా ఏప్రిల్ 11న అక్కడమ్మ ఇక్కడ అబ్బాయి సినిమా రిలీజ్ అయింది. అండ్ రిలీజ్ అయిన ఈ 4-5 రోజులుగా ప్రతి చోట అద్భుతమైన స్పందన. మా అందరికీ ఆనందకరమైన విషయం ఏంటంటే చాలా రోజుల తర్వాత ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ థియేటర్కి వచ్చి మనసారా నవ్వుకుంటున్నారు, హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఈ సినిమాని. థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు చెప్తుంటే మా అందరికీ చాలా ఆనందంగా ఉంది. సో ఈ ఆనందాన్ని మేము ప్రత్యక్షంగా చూడాలి అండ్ వాళ్ళందరూ ఎలా ఆనందిస్తున్నారు, ఈ సినిమాని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో చూద్దామని ప్రతి ఊరు రావడం జరుగుతోంది. అండ్ ఈరోజు మన అద్భుతమైన తిరుపతికి రావడం జరిగింది. సో స్వామివారి సన్నిధానంలో ఉన్న ఈ అద్భుతమైన మా ఈ థియేటర్లో ఇంతమంది ప్రేక్షకులు వచ్చి ఈ సినిమా చూస్తున్నారు. మేము ఎక్కడి నుంచో ఉండి వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పడం కాదు, వాళ్ళ ఊరు వచ్చి వాళ్ళ థియేటర్లో మా సినిమా చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పాలనిపించింది మాకు. సో మా అక్కడమ్మాయి ఇక్కడ అబ్బాయి అనే సినిమా ఈరోజు ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుందంటే దానికి కారణం ప్రేక్షకులు. సో అందుకే అన్ని చోట్ల ఆల్రెడీ మా వాళ్ళు జనం మెచ్చిన సినిమా అని దీనికి ట్యాగ్ ఇచ్చినారు. సో ఆ ట్యాగ్ ఇచ్చిన వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ ఈరోజు ఇంతమంది రెస్పాండ్ అవుతున్నారు ఈ సినిమాకి. అండ్ వాళ్ళు చూడడమే కాదు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా చెప్తున్నారు మంచి సినిమా ఉందని. సో అంతకంటే హెల్ప్ ఇంకేం లేదు మా సినిమాకి. సో అలా హెల్ప్ చేస్తున్న వాళ్ళు, సపోర్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ, ఎందుకంటే ప్రేక్షకులు చూసి చప్పట్లు కొట్టి ఇళ్ళలేస్తే అవే మాకు రివ్యూలు, అవే మాకు రేటింగ్లు. అండ్ ఇలాంటి ఒక మంచి విషయాన్ని, మంచి సినిమా, ఒక అచ్చ తెలుగు టైటిల్తో అక్కడమ్మ ఇక్కడ బ్యాండ్ టైటిల్తో వచ్చిన ఒక తెలుగు సినిమా రీసెంట్ టైమ్స్లో ఇలా 60 ఏళ్ళ వాళ్ళు, 50 ఏళ్ళ వాళ్ళు, చిన్నపిల్లలు అందరూ కలిసి థియేటర్లో కూర్చుని ఒక క్లీన్ నీట్ ఎంటర్టైనర్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అంటే మా అందరికీ చాలా ఆనందం అనిపించింది. వాళ్ళ మొహాల్లో చిరునవ్వు చూస్తే చాలా, అది స్క్రీన్ సైజ్ ఏదైనా పర్లేదు మాకు, అది టీవీ సైజ్ అయినా స్క్రీన్ పెద్దదైనా కూడా మాకు తెలిసింది అదొకటే, వాళ్ళని నవ్వించడం, వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేయడం. సో అదే పనిలో ఉన్నాం మేమంతా. లేదు సార్, అంటే నిజంగా ఈ కథ అనుకున్నప్పుడు, కథ మొదలు పెట్టినప్పుడు మా డైరెక్టర్లు భరత్ గారు అండ్ నితిన్ గారు ఈ కథ మాకు చెప్పినప్పుడు కథతో పాటే ఈ టైటిల్ చెప్పారు నాకు, అక్కడమ్మ ఇక్కడ అబ్బాయి అని. సో అది విన్న వెంటనే మా అందరికీ చాలా తెలియని నా టైటిల్ ఎంత పవర్ ఉందో, పవర్ స్టార్ గారి టైటిల్, మొట్టమొదటి సినిమా టైటిల్ అది. అండ్ మేము చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించాము. ఇది టైటిల్ పెట్టి ఫేమస్ చేద్దామని ఎప్పుడు అలా ఉద్దేశంతో చూడలేదు మేము. ఈ కథలో బైర్లంక అనే ఊర్లో ఉండే ఆ రాజకుమారి, అక్కడ అమ్మాయి